নমস্কার, আপনারা শুনছেন উত্তরে কণ্ঠ। উত্তরে কণ্ঠ থেকে আমি প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। প্রথমে আমরা শুনে আসি শিল্পনগরী দুর্গাপুরে অনুপ্রবেশ ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী माननीय मोदी जी ঠিক কি বলেছেন। टीएमसी और लेफ्ट ने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। इस दौरान इनको बांग्ला भाषा की याद तक नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ऐसा करके हमने बांग्ला साहित्य की सेवा करने वाले विष्णु डे जी जैसे अनेक साहित्यकारों को भी श्रद्धांजलि दी है। साथियों, भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका बीज बंगाल की मिट्टी में पनपा है। भाजपा की वैचारिक नींव को बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने खून से सींचा है। डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश एक संविधान का जो सपना देखा, वही भाजपा का संकल्प बना और उसे हमने पूरा करके भी दिखाया। भाजपा बांग्ला भाषा को प्रेरणा, परंपरा और पहचान का माध्यम मानती है। भाजपा के लिए बांग्ला अस्मिता सर्वोपरि है। देश में जहां भी भाजपा है वहां बांग्ला का सम्मान है, पश्चिम बंगाल के लोगों का सम्मान है। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है, तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। ये आपको मोदी की गारंटी है। साथियों,
पश्चिम बंगाल को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। यहां भाजपा सरकार इसलिए भी चाहिए ताकि दिल्ली से भेजा एक एक रुपया आपकी सुविधा के लिए लगे। गरीब कल्याण की, आदिवासी कल्याण की जो योजनाएं पूरे देश में लागू है, उनका लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिले। टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को या तो रोक लेती है या फिर उनमें भ्रष्टाचार करती है। रोड, रेल, टेलीकॉम ऐसे अनेक विभागों से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट हैं जो यहां लटके हुए हैं। केंद्र सरकार इनके लिए हजारों करोड़ रुपए दे रही है, फिर भी इन परियोजनाओं को जानबूझकर लटकाया जा रहा। हमने पूरे देश में हर घर जल का अभियान चलाया है। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां हर घर में नल लग चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्य से एक जिला भी ऐसा नहीं है जहां 100% नल से जल पहुंचा हो। देश भर में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर दिए जा चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब परिवार को उनके पक्के घर नहीं मिल पा रहे हैं। साथियों, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान स्कीम पूरे देश में चल रही है। करोड़ों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, लेकिन टीएमसी निर्ममता साथ यहां इसे लागू नहीं कर रही। अगर बंगाल का मेरा कोई भाई इंटरव्यू देने के लिए कहीं गया है, टूरिज्म के लिए कहीं गया है, रिश्तेदार को मिलने गया है और वहां कुछ हो गया, तो उसको आयुष्मान कार्ड के अभाव में वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा। साथियों, गरीब हो या आदिवासी, अपनी राजनीति के लिए टीएमसी सभी को वंचित कर। প্রসঙ্গটি এই জন্যই টানলাম, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি আন্তর্জাতিক ইসলামী চক্রান্তের শিকার হয়ে ইস্যুটি গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। তিনি অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থী বিষয়টি এক পংক্তিতে ফেলেছেন। আমার চ্যানেল থেকে অনুপ্রবেশের উপর অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করা হয়েছে, ইচ্ছা করলে দেখে নিতে পারেন। অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলার পক্ষে হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা দেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি, চোরাচালান ও গরু পাচার এবং বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করছে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে ও মহেশতলায় এরাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল। এসব জানা সত্ত্বেও মমতা ব্যানার্জি তার ভোট ব্যাংকের স্বার্থে তার সমর্থন সবসময় অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে থেকেছে। সিপিএম রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে মমতা ব্যানার্জি ভারতীয় পার্লামেন্টে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং পার্লামেন্টের অধ্যক্ষকে কাগজপত্র ছুড়ে দিয়েছিলেন। সেই মমতা ব্যানার্জি এখন পাল্টে গিয়ে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের বড় সমর্থক। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান স্থিতিতে ভারতীয় মুসলিম ও অনুপ্রবেশকারী মুসলিম মিলিয়ে 30%।
কাশ্মীর আসামের পর সবচেয়ে বেশি মুসলিম বাস করে এই পশ্চিমবঙ্গে। তিনি সরাসরি মুসলিমদের পক্ষে না গিয়ে বাঙালি অস্মিতায় শান দিয়ে বলেছেন ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে বাঙালিদের তাড়ানো হচ্ছে। এই নিয়ে তিনি কলকাতায় মিছিলও করেছেন। আবার দিল্লিতে দেখলাম রোহিঙ্গা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে তৃণমূল মিটিংও করেছে। বীরভূমে উত্তরপ্রদেশের হিন্দু তীর্থযাত্রীদের বাস আটক করে মমতা ব্যানার্জি প্রাদেশিকতায় সুরসুরি দিচ্ছেন। মমতা ব্যানার্জির অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের জন্য এত পীড়িত কিসের জন্য, সেই নিয়ে একটু পর্যালোচনা আসি। সকলেই জানেন মমতা ব্যানার্জি ফিক্সড ভোট ব্যাংক কারা ভোটের দিন বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেয়, কারা হিন্দুদের ভোট দিতে বাধা দেয় এবং কারা পশ্চিমবঙ্গের সরকারের ফরমাইশ অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করেছে। একটু ভাবুন, উত্তর পেয়ে যাবেন। দণ্ডকারণ্য থেকে বাঙালি হিন্দু শরণার্থীরা সুন্দরবনের মরিচঝাপিতে এসেছিল। জ্যোতি বসুর পুলিশ শয়ে শয়ে গুলি করে তাদের হত্যা করে মাতলা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আর আজ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য কেটে পরিষ্কার করে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিমরা নতুন নতুন কলোনির পর কলোনি তৈরি করে যাচ্ছে। দেখার কেউ নেই। মাথা পিছু 15 থেকে 50 হাজার টাকা করে নিয়ে তৃণমূল নেতারা ভোটার কার্ড বানিয়ে দিচ্ছে, আধার কার্ড বানিয়ে দিচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের এক নেত্রী প্রকাশ্য মাইকে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ থেকে নতুন যারা এসেছেন চিন্তার কোনো কারণ নেই, অমুক তৃণমূল নেতার কাছে যান, সেই আপনার সব ভোটার কার্ড আধার কার্ড বানিয়ে দিবে, শুধু ভোটটা তৃণমূলকে দেবেন। এই বিতর্ক ভারতের পার্লামেন্ট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ভারতের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি বলেছেন, দেশে যত অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে তাদের প্রত্যেকের জাল ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা থেকে ইস্যু করা। পার্লামেন্টে উপস্থিত তৃণমূল এমপিরা এর কোনো সঠিক জবাব দিতে পারেননি। মমতা ব্যানার্জির কোনো লজ্জা আছে কি? এখন আবার নেমেছে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে রাস্তায়। ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে SIR বা স্পেশাল ইন্টেনসিভ ভোটার লিস্ট রিভিশন সারা দেশে শুরু হয়েছে। এই নিয়ে তৃণমূল সাংসদ মহামৈত্র সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি খারিজ করে দেন। এতেই তৃণমূলের উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। সারের অধীনে বিহারে 40 লক্ষ অবৈধ বা ভুয়ো ভোটার পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে কি হবে কল্পনা করা যাচ্ছে না। এই জন্যই মমতা ব্যানার্জির লাফালাফি শুরু হয়েছে। সারা দেশে নাকি 10 কোটির উপর অবৈধ ভোটার আছে এমন একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে। যেসব অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ধরে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হচ্ছে, তাদের নিয়ে বাংলাদেশ সরকার টু শব্দটি করতে পারছে না। বাংলাদেশ সরকার অস্বীকার করতে পারছে না যে এরা তাদের দেশের নাগরিক নয়। কলকাতার ফুটপাতে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে গেছে। আপনি পূজার জন্য যে ফুল কিনবেন, একটু নাম জানতে চাইবেন, হয়তো বলবে রাজু, এর বেশি কিছু বলবে না। একটু জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো বলবে নাম রাজু আহমেদ। এখান থেকেই আপনি যা বুঝার বুঝে গেলেন। এই না হলে মমতা ব্যানার্জি দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে হালাল মহাপ্রসাদ হিন্দুদের বাড়িতে বাড়িতে বিলি করেছেন। এখানেই মমতা ব্যানার্জির উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তিনি যেমন জালি হিন্দু, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের সকল হিন্দুদের জালি ভাবছেন। দুর্গাপুরের সবাই মাননীয় মোদিজি পরিষ্কার করে বলেছেন, আপনারা কান খুলে শুনুন, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। আমরা বাঙালি হিন্দুরা কি মমতা ব্যানার্জির কুচক্রান্ত বুঝতে পারছি? তা না হলে মমতা ব্যানার্জি বারবার ভোটে নির্বাচিত হয় কিভাবে? আসুন এপিবি আনন্দের একটি অন্তর্তদন্ত রিপোর্ট আপনাদের সামনে পেশ করছি। দেখুন দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কাকদ্বীপ অঞ্চলে কিভাবে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে যাচ্ছে।
কিন্তু বৈধ নথিপত্র নেই। এখানে ম্যাক্সিমাম সবাই বাংলাদেশি, পিছনে এগুলো সব বাঙালি, মানে জঙ্গল ঘেঁষা যেগুলো সেগুলো সব বাংলাদেশি। অনেক হবে, 400-500 তো বেশি হবে। 400-500 ফ্যামিলি আছে। ইন্দিরা গান্ধী গুলিতে মারা গেল, সেই সময় এলেন? যখন আসছি নদীপথে ওই গঙ্গা দিয়ে মাছ ধরতাম। ভোটার কার্ড হয়েছে? হয়নি, পয়সা দাও না তোমার হবে না। 15,000 টাকা দিতে পারবা, 25,000 টাকা দিতে পারবা, নাই তো এইখানে এসে না। এটা তো আগে খাল ছিল, খাল থেকে ভাড়াটা গিয়ে আস্তে আস্তে কেউ ভাড়া করে থাকে, সে হিসেবে আমার একটা জায়গা দিয়ে সেই হিসেবে জায়গা নিয়েছি। শুনেছি যে এই আমাদের হাবুদা ওই মন্দির তৈরি করার জন্য টাকা নিয়েছিল, কিশলাই বলে লোকে। কোন দল করে? টিএমসি করে, ও বসাচ্ছে। 90 সালে ওই কলোনিটা তৈরি হয়। এখানে 3-4টে কলোনি 90 সাল 80 সালে তৈরি হয়েছে। টোটালটাই ধরো 80% বাংলাদেশি। তখন বাম জামানায় সব ইয়েদের ওই জাস্ট লোকাল নেতারা, বাম নেতারা, শহর বলতে একেবারে টোটাল 80 সাল থেকে তো ওটা হয়ে এসছে। এটা তো আজকে 2025। কলোনিটার সৃষ্টি হয়েছে বাম জামানায়। সিপিএম আমল থেকে থাকলে তো এতদিনে ভোটার কার্ড আধার কার্ড হয়ে যেত। 2011 সালের পর থেকে পশ্চিমবাংলায় সব থেকে অনুপ্রবেশ বেড়েছে। 2011 সালের পরে পুলিশ প্রশাসন থেকে কিছুই নেই, যার যখন মনে হচ্ছে ওপার থেকে বাংলাদেশ থেকে এপারে। এরপরও কি মমতা ব্যানার্জি বলবেন পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী নেই? ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কয়জন অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীকে পুশব্যাক করা হয়েছে? আপনারা জানা থাকলে নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবেন। মমতা ব্যানার্জির এত সাহসের পিছনে আমরা বাঙালি হিন্দুরা আছি। আমরা বাঙালি হিন্দুরা বারবার মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছি। এই মূর্খ বাঙালি হিন্দুরা কবে যে বুঝবেন? উত্তরের কণ্ঠ তাৎক্ষণিক কোনো খবরের চ্যানেল নয়, এডুকেশনাল ও ইনফরমেটিভ চ্যানেল। এই চ্যানেল খবরের ভিতর থেকে খবর বের করে আনে। উত্তরের কণ্ঠ সর্বদাই বাস্তব ও সত্য কথা বলে। আরও এই ধরনের ভিডিও পেতে দয়া করে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনে ক্লিক করুন, আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টে লিখুন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি আপনার বন্ধু মহলে ভিডিওটি শেয়ার করুন। উত্তরের কণ্ঠ দেশের কথা বলে, দশের কথা বলে। আপনারা চোখ রাখুন উত্তরের কণ্ঠের পর্দায়। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। খুব শীঘ্রই ফিরে আসছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে।